This is June 18th, Sunday 2023, and we are in BBIS second semester English class, and today we will try to read poems. We'll begin with the short poem Mart. Let's open the poem Mart first. Where is it? Mart. Okay. Lunatic Mart. Okay. So, if you are aware about general knowledge, let's begin talking to the title of the poem. A mart, M-A-R-T, mart, is a shopping center. A mart is a general store where you can buy grocery items and other items. K-Mart is a famous international chain store. K-Mart has its departmental stores in many countries around the world. Just like Bhat Bhateni, though Bhat Bhateni is not international. For example, Selways is international. Salisbury is international. Yeah, Chokma Chani, Salisbury Chani. Selways Margal. They are international. So K-Mart is a shopping chain. So the moment you read the title K-Mart, you can easily guess that this poem might talk about shopping. The poem probably will talk about shopping because its title is about shopping center. We are guessing. Now, as you read the poem, please understand that a poem presents a world. Any piece of literature presents an imaginary world, fictional world, a world created out of the writer's imagination. And as you enter this fictional world, you should look for the time in this world, you should look for the place in this world, you should look for the atmosphere in this world, you should look for the people in this world, you should look for what do they talk about in this world, you should look for what action are they doing in this world, you should look for what is the theme or dominant idea or issue in this world. You should look for if there is any message that this world is giving us. You should look for rhetorical strategies. By rhetorical strategies we mean what are the techniques that a writer is using to say you something. For example, Plato uses dialogue, if you remember. Karl Marx uses comparison, contrast. Nietzsche uses comparison, contrast. Camus uses aphorism. Another author uses analogy where he compares the earth with, we haven't presented, somebody is going to present about Rivet Popper, where he compares the earth with the ship technique. Then, okay, now let's get into the poem and apply these things. Let's read. Now, another thing, if you are reading a poem, there are some things you should focus on in a poem. For example, a poem is known for
its musical quality or sound. Poetry is known for music, sound. Not every poem, because we have poems in free verse. A poem in free verse is where we don't have traditional metrical pattern. It is more like prose. A poem in free verse may have less musical quality, but even then, a poem will use selected words. Second, if you are reading a poem, you should pay special attention to imagery. Poetry is known for two things: its sound quality or musicality. As you read aloud the poem, you will feel the weight of the words. If you read Shakespearean poetry, for example, if you want to feel the weight of poetry, pick up any drama by Shakespeare, and read it aloud. The moment you finish one stanza, you will feel that weight of selected word. Shakespearean drama is best example of poetry. Second, imagery. Imagery is pictures created using words. But keep in mind, not every poem has these two dominant things. Now let's read. Keba. Another thing, if you are reading a story, you have a narrator. As a class, Allah bhai. एउटा इन्द्र बहादुर राईको कथा छ। इन्द्र बहादुर राई भनेको दार्जिलिङको अटक। उहाँको कथाको शीर्षक छ आज रमिता छ। अनि आज हाम्रो क्लासमा अर्को कथा छ, यसको शीर्षक छ आज हल्ला छ। आज के छ क्लासमा? हल्ला छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हो, मेरो पढाइ बोरिङ होला, म सोझो भएर कन्ट्रोल नगरे होला, तपाईँले गाली नगरे होला, नफर्काएको होला, नफर्काएको होला। तपाईँ बच्चा होइन, तपाईँ कोही पनि यहाँ 16 वर्ष मुनिको छैन, 18 वर्ष हुनुहुन्छ, 14 वर्ष पढाउनु भएको छ। यति समझ तपाईँमा हुनुपर्छ कि टिचरले पढाउँदाखेरि ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। त्यति समझ चाहिँ हुनुपर्छ। टिचरले कुनै कुरा एक्सप्लेन गर्दा के गर्नुपर्छ? ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। र कसैले हल्ला गर्नुहुन्छ भने प्लिज म एउटा निवेदन गरेँ, हजुरले हल्ला गर्न पाउनुहुन्छ, म रोक्दिनँ, तर क्लास बाहिर गएर पढ्नुहोस्। किनकि यहाँ कोही पढ्नु खोज्ने मान्छे हुन सक्छ नि। पढ्न मुड नभएको मान्छेले पढ्न मुड भएको मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्दैन भन्ने कि। ओके ल, सो अ स्टोरी हेज अ narrator. Who is a narrator? The person who is telling us the story. A poem does not have a narrator, but there is somebody in the poem who is telling us about the world, and that somebody is known as poetic persona. A poem has poetic persona. A story has a narrator. Now let's read. Mother is off to ladies' wear. Let's write. म यति बेला आज म बढी रिसाउँछु है। तपाईँ कच्चा कुच्चु गर्नुभयो, सुन्नु भएन, हल्ला गर्नुभयो, तामा हेर्नुभयो, ध्यानबाट बाहिर हेर्नु, म रिसाउँछु मैले भनेको छु। I might get extremely angry. सुन्नु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अरू के गर्नु पर्दैन, सुने पुग्छ। Mother is off to ladies' wear. Now look, whenever you read anything written, literature, when you read someone's writing, the writing you are reading
It may be describing. A piece of writing may describe. It may be narrating. It may tell something in past tense. It may explain something. It may illustrate, give an example of something. It may define a concept. It may describe, narrate, explain, illustrate, define. It may try to persuade you to do or not to do something. It may argue or reason a case, and many more. These are known as modes of writing. We call them modes of writing. We also call them the purpose of writing. When you read a poem, ask yourself, is this poem describing something? Is this poem narrating something? Is this poem explaining something? Is this poem defining something? Is this poem illustrating something? Is this poem instructing how to make an omelette? Is this poem telling a process? Now, mother is of two ladies wear. This is the speaker describes a scene. तिमीलाई बोर लाग्छ तर मलाई यसरी पढ्न आनन्द लाग्छ मलाई थाहा छ तिमीलाई बोर लाग्छ तिमीले के गर्छौ तिमीले सब देवा सब शॉर्ट एन्ड स्वीट समरी दिनु सक्नुहुन्छ बोर्ड पनि दिनु हामी त्यसलाई ठोक्छौं अनि जाफा गरेर ठोक्छौं जाफपछि हामीले एम्प्टी माइन्ड तपाई पनि एम्प्टी माइन्ड सिक्नु त्यो पढाइ होइन पढाइ के हो केसरा केसरा केला पढाइ के हो केसरा केसरा केला एक लाइनको कुरा 5 लाइनमा भन्ने त्यो हो पढाइ अनि बल्ल ग्रोथ हुन्छ समरीको सिरप खाएर ग्रोथ हुँदैन टिचरले बनाइदिएको समरी भोकेर ग्रोथ so the speaker describes a scene. Now when you say scene you should talk about place. Now come here, come here, come on. Yes, yes, place. This poem, the actions in the poem take place in a shopping center. The actions in this poem take place in a तपाईं कल्पना गर्नुस् कि यो पोएम चाहिँ कुनै ब्रोथल बारे थियो र एउटा स्पिकर चाहिँ घुम्दै घुम्दै रेड लाइट एरियामा पुग्छ एउटा ब्रोथलमा छिर्छ यदि पोएम त्यो हुन्थ्यो भने अर्कै फिलिङ आउँथ्यो नि पोएम अर्कै कुरा आउँथ्यो नि एक्सप्लोरेसन आउला है अर्कै आउला पोएमको मुड हेर्नुस् ओके मदर इज अफ टु द लेडीज नाउ सी these two words are all capital. This is called all capital. Now, why does the writer decide to write them in all capital? It doesn't make meaning. When you go to a different store, त्यो section मा चाहिँ माथि सिलिङ मा एउटा साङ्ला हुन्छ, त्यहाँ एउटा प्लेट हुन्छ, त्यहाँ सेक्सन लेखा हुन्छ. याद गर्छ? त्यो आइल हुन्छ, आइल भनेको त्यो त दराजहरू राखेको हुन्छ, खुला अनि हिँड्ने बाटो हुन्छ, अनि माथि राखेको हुन्छ. And you know कसैले सोध्नु पर्दैन. तपाईले जे जे खोज्दै हुनुहुन्छ नि क्रकरी सेक्सन खोज्दै हुनुहुन्छ जीन्स खोज्दै हुनुहुन्छ to tell that they are in the ladies wear. So mother, now where does mother go? So what does the mother buy? What does the mother buy? Clothes. What kind of clothes? Ladies wear. Father to home furnishing. Now this is लेख्दै पढाउँदै गर्छ Father to home furnishing. Now look, now we are getting important thing here.
Mother buys ladies wear, father buys home furnishing. Why does the father not go to buy gents wear? Why does the mother not go to buy furnishings? घरमा ख्याल गरेको छु घर बन्दैछ भने सबै लाग्नु होला ड्याडी काम गर्दै मार्बल ड्याडीले किन्नुहुन्छ टायर ड्याडीले किन्नुहुन्छ सिमेन्ट ड्याडीले किन्नुहुन्छ डन्डी ड्याडीले किन्नुहुन्छ एबिसी हाम्रो घरमा सबै कुरा ड्याडीले किन्नुहुन्छ नि म जान्दै तपाईँ जानु भन्नुहुन्छ नि मेरो घरमा अस्ति मोटर बिग्रियो पानीको वाइफले पानी आएर भने उनलाई पुग्यो अब म तल गएर ट्याङ्कीमा छिरेर मोटर बाहिर निकालेर मोटर खोलेर बजारमा लगेर बनाएर फेरि ट्याङ्कीमा गाँसेर मैले पानी चलाएँ म एक्लै छ भने मैले वाइफलाई तिमी म सक्दै गर भनेर त्यो घरमा पानी आउँदैन आउँदैन उसले म कहाँ सक्छु भन्छ तर मैले गरेँ नि एबिसी traditionally men do something seems that is natural to them. Traditionally women do something seems natural to them. हिजो राति के भयो बेलुका 3 बजे कसैको पाहुना गइएको थियो पाहुना 3 बजे अनि खानासँग टन्न खुवायो डायबिटिक मान्छे टन्न खाए जे पर्ला खाए यति धेरै खाए कि मैले बेलुका आएपछि मिसलाई अब मैले खान्न भने अनि मिसले पनि ठिक छ अब धेरै खानु भयो सुगर पर्छ नखानु भन्नुभयो सबैले खाना खाए म भोकै सुतेँ पाउने 12 बजे भित्र कुट्यो बाहिर आएँ त मलाई भोक लाग्यो अनि एकछिन सोफामा बसेँ मिसेस सुतेकी छन् कसलाई भन्नु भोक लाग्यो अरू कोही छैन भोक लाग्यो कसलाई भन्नु किचनमा गएर केही छैन खानेकुरा फ्रिज खोल्छु केही पनि छैन स्याउ छ चिसो छ खान मन लागेन अनि मिसेस उठिन् किन त्यहाँ बसिसकेको भने मैले अप्ठ्यारोमा हेरेर भोक लाग्यो अनि जुरुक्कै उठेँ एक शब्द मात्रै भने उठिन् अनि किचनमा गएँ फ्रिजबाट स्याउ ल्याएँ काटेर अनि खाइसु भने नुडल्स स्याउ दिएँ कचार खाएँ अनि पुगेन भने एउटा स्याउ त पुगेन अनि मिसेसले केही खानेकुरा छैन भने मैले स्याउ बाहेक केही खोजेँ अनि मिसेस चाहिँ अब गयौँ हेऱ्यौँ अब खानासाना सबै खाइन्छ भाँडा मात्र राखेको छ अनि मकै हिजो बिहान हरियो मकै किन म किन ल्याएको थिएँ हरियो मकै 3टा मकै रहेछ दराजमा मकै 2टा लिएर आएँ अनि छोडाइसियो भने हेल्प गरिसियो भने अनि मैले उसले छोडाएँ अनि त्यहाँ यति एक्लो मकै भयो अनि भुटिन् मै खाइसिन्छ भने चिसो मै खान्न भने अनि राति 12 बजे मिसेसले मलाई मकै भुटेर दिएँ क्या खाएपछि म सुतेँ आनन्द लाग्यो पेट भरियो यो मलाई भोक लागेपछि मैले आफै मकै भुटाए बोल्थेँ तर मेरो मिसेसले हस्पिटललाई भोक लाग्यो भने चाहिँ अन्डरस्टुड भयो कि मैले बनाइदिनु पर्छ उनी आफै गयो किचन This is called traditional gender role. What do we call? Traditional gender role. And this poem, Mart, is about traditional gender role. This poem is about traditional gender role. हिजो म घरमा पाउनु एकजनाका पाउन लागेको थिएँ बोलाउनु भयो भने आउनुहोस् दाइ आउनु भन्छु भाइका म गएँ टक्क हामी बैठकमा बस्यौँ अनि बैठक बसेपछि के भयो हामी गएर बसेपछि भाइ बुहारी मेरो भाइको दुलै मेरो किचनमा गएँ पहिला मनतातो पानी ल्याएर दिएँ भाइ टक्क सोफामा बसेका छन् खुट्टामाथि खुट्टा राखेर भाइ आफू बस्या बुहारी गएर किचनमा पानी ल्याएर दिएँ पानी खाइयो एकछिनपछि बनाएर म्याङ्गो र एप्पल काटेर ल्याएर दिएँ त्यो खाइयो त्यसपछि चिया ल्याएर दिएँ बहिनी सबै बुहारी ल्याएर छन् त्यो बिस्कुट खाइयो बुहारी चाहिँ बिचरा किचनबाट कुदेको किचनबाट गरेकै छन् हामी खाइरहेछौँ बसेर भाइले खाइरहेछ म खाइरहेको छु मिसले खाइरहेछ उनी बिचरा एकजना महिला चाहिँ पुरा किचनमा दौडादौडी त्यसपछि के खाइसिन्छ अनि अब जे खुवाउँछु खान्छु भने हजुरले हामीलाई चाम्रे खुवाउने त चाम्रे चामल अनि उसले बिचरा एक्लै मान्छेले चाम्रे पकाएँ एक्लै बसेर हामी चाहिँ गफेर बसेका छौँ भाइ म गफेर अनि चाम्रे पाक्यो चाम्रे ल्याएँ चाम्रे खाइयो फेरि हट लेमन बनाएँ 2 घन्टासम्म हामी गफेर बसौँ ती बुहारीले बिचरा 2 घन्टासम्म काम गरेको थिए अन्डरस्टुड ती घरमा पाहुना आयो भने काम गरेको लेडिज घरमा पाहुना काम गरेको लेडिज ट्रेडिसनल जेन्डर रोल
So this poem is about traditional gender role. Who does what in your family? Who does what in your family? For example, mother goes to shopping and she buys clothes. And have you seen? The mother buys something that she herself needs. Ladies wear kitchen, gents wear kitchen. तर म कहाँ चाहिँ किनिदिन्छु, म कहाँ चाहिँ जान्छ नि ल्याइदिन्छ, हाम्रो लुगा ल्याइदिन्छ। मिसेस पसल गयो भने जस्तै छोरीले प्रायः मोजा ल्याइदिन्छ मलाई। छोरी आयो भने ड्याडी मोजा ल्याइदिन्छु भन्छ। अस्ति कोटकै कपडा ल्याइदिन्, तीन पिस ल्याइदिन् सिलाएँ मैले। ड्याडी लिस्यो भने लुगा ल्याइदिन्छ। मिसेस गयो भने लुगा ल्याइदिन्छ। लुगा ल्याउँछ, लुगा ल्याउँछ। And pay attention. Pay attention. The mother buys clothes, right? Now, what does the father buy? Furniture. Now, do you see? Mother doesn't buy clothes for the whole family. She buys ladies' clothes, right? Father buys furniture, and furniture will be used by everybody in the family. So, have you seen? Father is buying something that the whole family needs. Father is buying something that the whole family needs. Mother is buying something that only she needs. So do you see, males in our society have the role of the provider. Males have the role of the provider. मैले ब्याचलर पढ्ने बेलामा चाहिँ बच्चाहरु एउटा कुनै पाठ पढ्थे अनि सोध्थे केटीले सोध्थे ल तिमीले कसरी गरेर सन्डा गर्छौ केटीले सोध्थे अनि केटाले सोध्थे अनि केटीहरुको केटामा हुने पहिलो क्वालिटी मध्येमा एक नम्बर गर्ने भने धनी हुनुपर्छ एक नम्बर unfailingly हरेक इयर tell me high qualities of a boy suitable to marry भने नम्बर 1 धनी भन्नु अनि बोयजहरुले beautiful एक नम्बर दिनु त्यो कुरा किन शेयर गर्दै मैले males are traditionally seen to be providers. Provider means one who provides everything. Bread, providing a bread, butter, lodging, food and clothing. घर बनाउनेमा कसको छोरा मान्छेको तलब पाउने पैसा कमाउनेमा कसको छोरा मान्छेको घरमा गएर गर्छ ल्याइदिनेमा कसको छोरा मान्छेको पकाएर खुवाउनेमा कसको छोरी मान्छेको चामल ल्याउने कसले छोराले हस्बेन्डले कुक गर्दिने वाइफले चामल कमाउने कसले छोराले प्रोभाइडर men have traditional gender role of a provider. Mother is in the of the two ladies wear father to home furnishing. As usual, I am with him. As usual, I am with him. This I is the poetic persona. This I is the poetic persona. So this poetic persona is first person, singular. First person, singular. So what is surprising in this poem? One of the characters is telling us the point. One of the characters is telling us the point. Passing hard where he instructs me. ध्यान दिएर सुन्नु होला मैले ध्यान दिएर पढाइरहेको सुन्नु भएन भने म झ्याप्पै रिसाउने बानी छ मेरो त्यस्तो काम नगर्नु होला लेट्स राइट मदर and let's write father and let's note down what they do. For example, mother buys ladies wear, father buys furnishing. Next, father goes to hardware section and what does he do? He instructs
The son. What is it? Okay. म इन्डिया बस्ने वर्षमा अनि 8 वर्षको थिएँ अनि मेरो बहिनीहरू थिएन दिदी थिएन अनि म छिमेकीको पनि जान्थेँ अनि जुन घरमा केटी हुन्थेन म बहिनी त्यो मेरो आमासँगै हुन्थ्यो अनि मलाई फिमेल फिगर भएपछि अट्र्याक्सन लाग्यो कि किन आफ्नो आमासँगै छैन दिदी पनि छैन बहिनी पनि छैन अनि मेरो भाइ पनि थिएन म एक्लो छोरो 14 वर्षपछि भाइ जन्मेको अनि घरमा ड्याडी बाबा कोही नहुने अनि मलाई घरमा मेल फिगर पनि मैले मेलमा देखेँ घरमा फिमेल नदेखेँ अब मैले कतै फिमेल देखेँ भने मलाई एकदमै अट्र्याक्सन लाग्यो कि बोल्न मलाई नलाग्यो भेट्न नलाग्यो जान अनि म चाहिँ छिमेकीमा चाहिँ हाम्रो बुवाको अफिस थियो अनि अरू मान्छे हुन्छ नि त अनि म घुम्न जाने एउटा छिमेकीमा चाहिँ 3 जना केटीहरू थियो 2 जना केटाहरू थियो 2 भाइ 3 बहिनी म त्यहीँ जाने खाएँ अहिले मलाई के याद छ भने त्यो केटीहरू चाहिँ म 9 वर्ष हुँदा 16 वर्ष थियो 17 वर्ष अनि त्यो आमाले खास गरी त्यो 16 वर्षको 3टा बहिनीले के सिकाउँथ्यो भन्दा ऊ सिकाउँथ्यो एम्ब्रोइडरी सिकाउँथ्यो एम्ब्रोइडरी कपडामा चाहिँ त्यो बनाउने अनि कागजको पेपर बनाउन सिकाउँथ्यो अनि गोबरको उपला बनाउन सिकाउँथ्यो अनि सिलिङ सिकाउँथ्यो मेसिन ल्याएर सिकाउँथ्यो अनि अचार बनाउन सिकाउँथ्यो अनि स्वेटर बुन्न सिकाउँथ्यो यस्तो चाहिँ अनि किचनको खाना पकाउन सिकाउँथ्यो अनि मलाई बारम्बार याद छ त्यो आमा चाहिँ के भन्थ्यो भने हिन्दीमा भोजपुरीमा यो सिक छोरी यो कुरा सिक्नेस् भने भोलि बिहा गरेर गएपछि तँलाई केही पनि आउँदैन अनि तँलाई केही पनि आएन भने तेरो बिहा गरेको घरको मान्छेले यति पनि नसिकाएको भएर गाली गर्छ त दुःख पाउँछस् भन्थ्यो कि बाबा तपाईँलाई मलाई लाग्छ तपाईँ यहाँ छोरी मान्छे हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई यस्तो कुरा छैन तपाईँलाई घरमा एम्ब्रोइडरी सिकाएको छैन तपाईँलाई किचनमा काम गराएको छैन तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुकिङ सिकाएको छैन तपाईँलाई चाहिँ कपडा सिउन सिकाएको छैन तपाईँलाई अचार बनाउन सिकाएको छैन तपाईँलाई चाहिँ पिकलहरू बनाउन केही सिकाएको छैन केही सिकाएको छैन तपाईँलाई चिया पकाउन आउँदैन मलाई थाहा छ तपाईँलाई चिया पकाउन आउँछ धेरै मान्छेले नआउन सक्छ कसैलाई आउँदा योर प्यारेन्ट्स ह्याभ नट टट यु such things. In my childhood days, there was a thinking कि गर्ल्सहरूले कुरा सिक्नुपर्छ के भन्थ्यो भने यति कुरा सिकेन भने बिहा गरेपछि घर गरेर खाँदैन भन्थ्यो नि एम्ब्रोइडरी कुकिङ अनि सिलिङ अनि त्यो निटिङ अनि क्लिनिङ यस्ता कुराहरू जानेन भने छोरी मान्छेले बिहा गरेपछि घर गरेर खाँदैन किनकि सोचेको थियो जब गर्यो भने घर गर्ने टुडे टाइम्स हेभ चेन्ज Today times have changed. Look in this poem. The father is teaching the son. घरमा हेर्छु मैले याद छ अहिले पनि नातेर हुन्थ्यो उहाँको छोरा 3-4 क्लास पढ्दाखेरि अनि बाउले के भने आमा किचनमा काम गर्ने बाउ ओछ्यानमा सुतिराख्ने अनि बाउले छोरालाई बोलाएर काठमा सिरेकोडा राख्ने अनि पढाउँथे कि मलाई पनि याद छ रात दिन बाउले पढाउँथे अहिले दुवै बच्चाहरू एकदमै ठुलो पोस्टमा छन् एकदम सक्सेसफुल छ त्यो हाई पोस्टमा कसरी पुगेको ड्याडीले दिनदिनै पढाएर घर आएर पढ्नु काखमै राखेर पढाउनु छोड्दै नछोड्ने बाहिर रुमबाटै जान नदिने दिनभरि राखेर पढाउनु त्यो बच्चाले बाहिरै निस्किन नदिने एकदमै घोडा जस्तो यस्तो बनाएर यो पढ यो घोक यो कन्टपार भन्ने आज त दुवैजना एकदमै हाई ऱ्याङ्किङ पोजिसनमा छ यहीँ पढेको बेलमै पढेको 10 क्लास यहीँबाट पढेन त अहिले मलाई याद छ पछिबाट त्यो ड्याडीले यति पढाउने हामी गरेको त रिस उठ्थ्यो कि के गरेर भन्छौँ अहिले बुझ्छौँ कि त्यो ड्याडीले चाहिँ पछिबाट त्यो सेभ गरेर त्यो दुवैजना कहाँ छ हेभ यु सिन इन आवर फ्यामिलीज आवर फादर टेक्स द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ टिचिङ द चिल्ड्रेन दे टिच चिल्ड्रेन नरिट पढाउँदा passing hardware instructs me in the merits of variable speed drill. Look, what does the father look for? Variable speed drill. What is that? A drill where you can adjust the speed. Variable speed drill भनेको एउटा ड्रिल मेसिन जुन हामी क्वान्टिटी हान्छौँ नि ड्रिल भनेको बल पर्छ नि बलमा Variable drill भनेको त्यसको स्पिड कम बेसी गर्न मिल्ने कि Look, the mother does not buy variable drill. What is drill? Drill is a tool.
Bill is a machine. So who is buying machine? Father. यसले के बुझ्यो कि एट होम मेसिनरीको रोल करे गर्छ। अस्ति मैले भने नि त के गर्छन् घरका मान्छेहरू मिसले लेडिज लिन्छ पानी अन गरिदिन्छ किचनमा पठाउँछ तर ट्याङ्की खाली रहेछ उसलाई मतलब भएन अन गरिदिए हैन 6 बजे अन गरिदिए आनन्दले बस्यो ट्याङ्की खाली त कहाँ आउँछ मेसिन त खाली मेसिन 2 घण्टा चलेछ पानी छैन अरे डाँडा खोल्छन् पानी आएन भन्दै कोही हाल्ला भन्दै मिसले भन्यो पानी आएन भन्छ नि त उनी त अन गरिरहेछ 2 घण्टा भयो थाहा छैन पानी छैन 2 घण्टामा त मेसिन तातेर क्यापासिटी चलेछ तल हेर्न गए बुधबारको दिन थियो पानी आउने पालो रहेछ मेसिन जलेपछि पानी आयो मेसिन चलिसक्यो पानी आयो पानी भर्दै गएछ अन गर्यो आवाज के आउनु गर्दै गर्छ के भयो छुन डर लाग्छ करेन्ट लाग्छ फेरि अनि अफ गरे त्यहाँबाट काम गर्ने बाबुले लिएर गए त्यो पाइप तान भने बाहिर भयो त्यो मोटो तल गएछ नि त फेरि सिधा उसले बाहिरबाट बल लाएर तान्यो 2 जनाले मोटो बाहिर निकालेपछि मोटो फुकाउनु पर्यो त्यो जोड्या छ बोलाउन गए मान्छे आउँदैन छैन अनि आफैले लगे रेन्जिस लगे खोले मोटो बाहिर निकाले अनि बाहिर निकालेर फेरि बिजुलीवाला भन्ने हेर्दै भने मैले हेर्न भ्याउँदिनँ तपाईँ खोल्नु त्यो खोलेर फ्यान चलाउनु फ्यान चल्यो भने ठिकै छ नचल्यो भने गर्नुपर्छ भने ठिकै छ आफै खोले फर्स्ट टाइम मोटर खोले बटन खोल्नु कभर खोले भित्रबाट फ्यान जस्तो हुँदैछ त्यसलाई छुन डर लाग्यो अन गरेर प्लग जोडे अनि प्लास्टिकको पेनले घुमाएपछि चल्छ फेरि अफ गरे फेरि चल्दैन फेरि गयो भन्नु दाइ त्यो हातले चलायो भने चल्छ नभए चल्दैन